அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் நாரதர் பகவத்குணங்களை வர்ணிக்கிறது மட்டும்தான் துக்கத்தினால இருக்கிறவாளுக்கு ஒரு நிவர்த்தியை தர முடியும். அதனால் எல்லாரும் ஆதரிக்கும்படியான ஒரு பிரபந்தத்தை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய முன்ஜென்ம கதையை சொன்னார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதனுடைய தொடர்ச்சியை இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஷஷ்டோऽध्यायः. சூத உவாச ஏவம் நிஷம்ய பகவான் தேவர்ஷிர்ஜன்ம கர்ம ச பூயः பப்ரச்சதம் பிரம்மன் व्यास सत्यवती सुतः. व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम् उदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः. नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याध्ये तथयेतद् आकारशम् एकात्मजामे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्रा न कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोकः योषादारुमयीयता अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवां अपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नः बालकपञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहाते दुहन्तीं निशिघम्पति सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा ददहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फेताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटकर्वटवाटिश्च वनानि उपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रीन् इव भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीसुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररतैः विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भ कुशकीचकह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्रदे नद्या उपस्पृष्टो गदश्रमः तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपश्च आस्थितः आत्मना आत्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयं ध्यायतश्चरणाम्बोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्कोतिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवेलीनः नापश्यम् उभयं मुने
रूपं भगवतो यत्तत् मनःकान्तं सुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्याद्दुर्मना इव दिदृक्षुस्तद् अहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमानोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचप्रशमयन्निव अन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुं इहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् सकृद्यद्दर्शितं रूपं एतत् कामायते नग मत्कामः सनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यम् इमं लोकं गन्तामञ्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विबध्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमेश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शेष्णावनामं विदतेऽनुकम्पितः नामानि अनन्तस्य कतत्र पप्पटन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्याम् अलात्मनः कालप्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनीयता प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणः न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युधन्वतः शिशयिशोरणुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं शिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येमि अस्कन्दितौ व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अविघातगति क्वचित् देवदत्तां इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायदस्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टः हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योगपतैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माद्धानसाम्यति सर्वं तद्विधं आख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नग जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच
एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणामृणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निधं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. போன அத்தியாயத்தில் நாரதர் பகவத்குணங்களை வர்ணிப்பது மட்டும்தான் துக்கத்தினால வருந்தக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு நிவர்த்தி தரக்கூடிய உபாயமாக இருக்கும். அதனால் அனைவரும் ஆதரிக்கும்படியாக ஒரு பிரபந்தத்தை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய முன்ஜென்ம கதையை சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த அத்தியாயத்தில் சத்தியவதியினுடைய புத்திரரான வியாசர் கேட்குறார், நாரதரே, உமக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணின சன்னியாசிகள்லாம் சாதுர்மாசிய விரதம் முடிஞ்ச பிறகு அவெல்லாம் போயாச்சு. அப்போது சிறு வயது உள்ள நீங்கள், அப்போ நீங்கள் பாலகன் தானே, நீங்கள் என்ன பண்ணினீள்? எப்படி சரீரத்தை விட்டேள்? முன்ஜென்மாவில் நடந்தது எப்படி உங்களுக்கு அடுத்த பிறவியில் நினைவு இருக்குது? இது ஜென்ரலாக யாருக்குமே சாத்தியம் இல்லை இல்லையா? கொஞ்சம் வயசானா கூட கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நடந்ததோ முந்தா நாள் சொன்னதோ இன்றைக்கி நமக்கு ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்கிறது. அப்படி இருக்கும்பொழுது போன பிறவியில் இருக்கிறத எப்படி உங்களால் சொல்ல முடியுது? காலம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். அதுக்கு நாரதர் தன்னுடைய கதையை மேலும் தொடர்ந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரே புள்ள. அந்த சன்னியாசிகள்லாம் சாதுர்மாசம் விரதம் முடிஞ்ச உடனே அவள்லாம் கிளம்பி போயாச்சு. நான் எங்கள் அம்மாவோட, அவள் எங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலோ அவள் வீட்டிலையே நானும் எங்கள் அம்மாவோட தான் இருந்தேன். எங்கள் அம்மா என்கிட்ட ரொம்ப ஆசை வச்சுருந்தா. எங்களுக்கு கொடுத்தனும் ரொம்ப கஷ்டமான ஜீவனம் தான், வேலை செஞ்சு தான் எங்கள் குடும்பமே நடந்தது. அதனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆசைகளெல்லாம் கூட அவளால் நிறைவேற்ற முடியல. அதனால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. என்னடா, குழந்தையினுடைய சின்ன ஆசையை கூட நம்மளால் ஒன்றும் பூர்த்தி செய்ய முடியலையேன்னு வருத்தப்பட்டா. அப்போ எனக்கு வயசு என்னமோ 5 வயசு தான். எனக்கு எங்கள் அம்மா கிட்ட பிரியம் ரொம்ப அதிகம். அதனால் நான் அவளை விட்டு போகாமையே இருந்தேன். எங்கேயானு நம்ம அவளை விட்டு அந்தண்டை எந்தண்டை போகும்போது அவளுக்கு மரணம் வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தினாலேயே நான் அவளை விட்டு போகாமல் இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு பசுமாடு கறக்கிறதுக்காக எங்கள் அம்மா வீட்டை விட்டு வெளியே போனால் அப்போ அவளை ஒரு பாம்பு கடிச்சுடுத்து. எனக்கு இருந்த ஒரே துணையும் போச்சு. எங்கள் அம்மா இறந்து போனாள். அதுக்கப்புறமா சரி, இது பகவத் அனுகிரகம் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிண்டு நான் வடக்கு திசை நோக்கி போனேன். காடு மேடுகள், பூமி, மலை அடிவாரங்கள், தோட்டங்கள், அழகான மலை, ஓடை, பறவை இப்படின்னு பார்த்துட்டே போயிட்டே இருந்தேன். ஒரு பயங்கர வனத்தை பார்த்தேன். அதில் மூங்கில்கள், நாணல் புதர்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒரே அளப்பாக இருந்தது. துஷ்ட யானைகளும் மலை பாம்புகளும் நரிகளும் உலாவின் இருந்தது. பார்க்க பயங்கரமாக இருந்தது. அங்கே அதுக்கு பக்கத்தில் அருகில் ஒரு ஓடையில் ஜலம் போகிறத பார்த்தேன். எனக்கு தண்ணி தாகமாக இருந்தது. அதனால் அங்கே போய் என்னுடைய தாகத்தை தீர்த்துண்டு அங்கேயே குளிச்சுட்டு என்னுடைய கடமைகளெல்லாம் முடிச்சுண்டேன். சஞ்சாரம் இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒரு அரச மரத்தை பார்த்தேன். அதுக்கு அடியில் உட்காந்துண்டு பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணினேன். அவருடைய தாமரை பாதங்களை தவிர வேறு எந்த நினைவுமே இல்லாமல் அவரையே தியானிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த தியானத்தினால எனக்கு அப்படியே கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பொங்கியது. அது மட்டும் இல்லை, என்னுடைய ஹிருதயத்தில் பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படியே பிரகாசித்தது. அதை பார்த்தோன்னா அப்படியே எனக்கு மயிர் கூச்சல் எடுத்து பகவானை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கோ. அந்த ஆனந்த பிரவாகத்தில் நான் என்னையும் மறந்து மனசில் தோணின அந்த பகவானுடைய ரூபத்தையுமே மறந்துவிட்டேன். உடனே என்ன ஆச்சு, மனசில் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பகவானுடைய ரூபம் அப்படியே மறைஞ்சுடுத்து.
ஆஹா பகவானை காணுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு வருத்தப்பட்டேன். அதனால் மறுபடியும் தியானம் பண்ணேன். பகவானை திருப்பி பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு கவலையாக இருந்தேன். அப்போது ஆகாசத்தில் ஒரு கம்பீரமான குரல் கேட்டது. நீ சாதுக்களுக்கெல்லாம் சிசுரூஷ பண்ணினதுனால உனக்கு என்னிடத்துல ஒரு நல்ல பக்தி ஏற்பட்டது. அதனால நீ என்ன பார்க்க முடிஞ்சது. ஆனால் இந்த ஜென்மத்தில் நீ என்னை பார்க்கறதுக்கு தகுதி உள்ளவன் இல்லைப்பா. பாபங்கள்லாம் போகலைன்னா நீ எத்தனை தரம் முயற்சி பண்ணினாலும் என்னை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். அப்போது நமக்கு என்ன தோன்றுறது, ஒரு தரம் அப்போ மனசில் காட்சி கொடுத்தாரே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோன்றது இல்லையா? ஸோ அப்போ பகவான் சொல்கிறார், ஒரு முறை என்னை காட்டியதன் காரணம் என்னை நீ மேலும் மேலும் பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை உனக்கு ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு தரம் பார்த்த ரூபத்தை மறுபடியும் இப்போ இவரே மனசுலேருந்து பகவான் மறைஞ்சுட்டார் ரூபம்னு, ஐயோ பகவான் போயிட்டாரே அப்படின்னு கவலைப்பட்டு மறுபடியும் தியானம் பண்ணுறார். எதுக்கு பண்ணுறார்? பகவானை பார்க்கணுங்கிற ஆசை தான். அந்த ஆசையை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் என்னுடைய ரூபத்தை காமிச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால மனசை என்னிடமே செலுத்து, என்னையே நினச்சி தியானம் பண்ணு. ஒரு நாளைக்கு இந்த லோகத்தை விட்டுட்டு என்னுடைய பக்தனாக நீ ஆகிவிடுவாய். உனக்கு அடுத்த பிறவியிலும் கூட முற்பிறவியினுடைய ஞாபகம் தவறாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுறார். நாரதர் அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறார். என்னோட ஆசைகள் கர்வம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானுடைய நாமத்தையே சொல்லிண்டு அவருடைய லீலா விபூதிகளை நினச்சி என்னுடைய காலத்தெல்லாம் கழிச்சுண்டு பகவான் அனுகிரகித்த என்னோட அந்த கடைசி காலம் எனக்கு எப்போ வரப்போகிறது அப்படின்னுட்டு சந்தோஷமாக எதுலேயும் பற்று இல்லாமல் பூமியில் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஒரு நாள் ஆகாசத்தில் மின்னல் வருவது போல திடீரென்று அந்த மரண காலம் வந்தது. எப்பேற்பட்டவாளாக இருந்தாலும் சரிதான், பிறந்துட்டோம்னு சொன்னால் மரணம்ங்கிறது ஒன்று நிச்சயம். அதே போல் அவருக்கும் அந்த மரண காலம் வந்தது. பிராரப்த கர்மம் முடிஞ்சது, என்னுடைய சரீரம் கீழே விழுந்தது. அந்த கல்பத்தோட முடிவில் இந்த ஜகத்தை சம்ஹரித்து தன்கிட்ட லைக்க பண்ணுற பகவான் இருக்காரே, அவர் பிரளய ஜலத்தில் சயனம் பண்ணிட்டு இருந்தார். பகவானுடைய நாபி கமலத்தில் பிரம்மா இருந்தார். அவருடைய மூச்சு காத்துல நான் போய் கலந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் 1000 சதுர்யுகங்கள் முடிஞ்சு, அதாவது பிரம்மதேவருடைய ராத்திரி, பிரம்மாவுக்கு ஒரு ராத்திரிங்கிறது 1000 சதுர்யுகங்கள். அது முடிஞ்ச உடனே மறுநாள் பிரம்மா எழுந்துட்டு இந்த லோகத்தை சிருஷ்டிக்க ஆரம்பித்தார். அப்போது மரிசி போன்ற மகரிஷிகளோடு நானும் தோன்றினேன். பகவான் இந்த வீணையை கொடுத்தார். அவருடைய கதைகளை எல்லாம் இதன் மூலமாக நான் பாடிக்கிறேன். அவர் அனுகிரகத்தினால 3 லோகங்களிலும் சஞ்சாரம் பண்ணுறேன். கதைகளையெல்லாம் பாடக்கூடிய என் மனசில் பகவான் எனக்கு அடிக்கடி தரிசனம் தரார். விஷய சுகத்தில் ஆசை இருக்கிறவாளுக்கு பகவானுடைய லீலைகளை வர்ணிப்பதும் கேட்பதும் மட்டும்தான் சம்சாரத்தை கடக்க ஒரு ஓடமாக பயன்படுறது. வேறு எந்த உபாயத்தாலும் சுத்தமாகாத மனசு பகவானை சேவிப்பதால் சுத்தப்படுறது. என்னுடைய பிறப்பை பற்றி என்னுடைய ரகசியங்களெல்லாம் பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன். அதனால் நீங்கள் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சேன்னா பகவான் குணங்களை எல்லாரும் அனுபவிக்கும்படியா அவருடைய சரித்திரங்களை ஒரு பிரபந்தத்தை நீங்கள் எழுதுங்கோ. அதில் அவருடைய குணங்களை எல்லாம் நல்லா விவரமாக சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வீணையை வாசிச்சுண்டு சகல லோகத்தையும் சம்சார துக்கத்திலிருந்து காப்பாற்றக்கூடிய அந்த நாரத பகவான் புறப்பட்டார். இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது. இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த 7வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் நாரதர் பகவத்குணங்களை வர்ணிக்கிறது மட்டும்தான் துக்கத்தினால இருக்கிறவாளுக்கு ஒரு நிவர்த்தியை தர முடியும். அதனால் எல்லாரும் ஆதரிக்கும்படியான ஒரு பிரபந்தத்தை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய முன்ஜென்ம கதையை சொன்னார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதனுடைய தொடர்ச்சியை
இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத षष्ठोऽध्यायः. सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः. व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम् उदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः. नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याध्ये तथयेतद् आकारशम् एकात्मजामि जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्रा न कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोकः योषादारुमयीयता अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवां अपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नः बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिघाम्पति सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा ददहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फेताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटकर्वटवाटिश्च वनानि उपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रीन् इव भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीसुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररतैः विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भ कुशकीचकह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्रदे नद्या उपस्पृष्टो गदश्रमः तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मना आत्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयं ध्यायतश्चरणाम्बोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्कोतिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवेलीनः नापश्यम् उभयं मुने रूपं भगवतो यत्तत् मनः कान्तं सुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्याद्दुर्मना इव दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमानोऽपि नापश्यं
अवितृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचप्रशमयन्निव अन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुं विहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् सकृद्यद्दर्शितं रूपं एतत् कामायते नग मत्कामः सनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यम् इमं लोकं गन्तामञ्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विबध्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमेश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शेष्णावनामं विदतेऽनुकम्पितः नामानि अनन्तस्य कतत्र पप्पटन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्याम् अलात्मनः कालप्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनीयता प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणः न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयाने भस्युधन्वतः शिशयिशोरणुप्राणं विविसेन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं शिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येमि अस्कन्दितौ व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अविघातगतिः क्वचित् देवदत्तां इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायदस्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टः हरिचर्याणुवर्णनम् यमादिभिर्योगपतैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माद्धानसाम्यति सर्वं तद्विधं आख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नग जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निधं तन्त्र्या
रमयत्यातुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. போன அத்தியாயத்தில் நாரதர் பகவத்குணங்களை வர்ணிப்பது மட்டும்தான் துக்கத்தினால வருந்தக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு நிவர்த்தி தரக்கூடிய உபாயமாக இருக்கும். அதனால அனைவரும் ஆதரிக்கும்படியாக ஒரு பிரபந்தத்தை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய முன்ஜென்ம கதையை சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த அத்தியாயத்தில் சத்தியவதியினுடைய புத்திரரான வியாசர் கேட்குறார், நாரதரே, உமக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணின சன்னியாசிகள்லாம் சாதுர்மாசிய விரதம் முடிஞ்ச பிறகு அவெல்லாம் போயாச்சு. அப்போது சிறு வயது உள்ள நீங்கள், அப்போ நீங்கள் பாலகன் தானே, நீங்கள் என்ன பண்ணினீள்? எப்படி சரீரத்தை விட்டேள்? முன்ஜென்மாவில் நடந்தது எப்படி உங்களுக்கு அடுத்த பிறவியில் நினைவு இருக்குது? இது ஜென்ரலாக யாருக்குமே சாத்தியம் இல்லை இல்லையா? கொஞ்சம் வயசானா கூட கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நடந்ததோ முந்தா நாள் சொன்னதோ இன்றைக்கி நமக்கு ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்கிறது. அப்படி இருக்கும்பொழுது போன பிறவியில் இருக்கிறத எப்படி உங்களால் சொல்ல முடியுது? காலம் எல்லாத்தையும் அழிச்சுடும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். அதுக்கு நாரதர் தன்னுடைய கதையை மேலும் தொடர்ந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரே புள்ள. அந்த சன்னியாசிகள்லாம் சாதுர்மாசம் விரதம் முடிஞ்ச உடனே அவள்லாம் கிளம்பி போயாச்சு. நான் எங்கள் அம்மாவோட, அவள் எங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலோ அவள் வீட்டிலையே நானும் எங்கள் அம்மாவோட தான் இருந்தேன். எங்கள் அம்மா என்கிட்ட ரொம்ப ஆசை வச்சுருந்தா. எங்களுக்கு கொடுத்தனும் ரொம்ப கஷ்டமான ஜீவனம் தான், வேலை செஞ்சு தான் எங்கள் குடும்பமே நடந்தது. அதனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆசைகளெல்லாம் கூட அவளால் நிறைவேற்ற முடியல. அதனால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. என்னடா, குழந்தையினுடைய சின்ன ஆசையை கூட நம்மளால் ஒன்றும் பூர்த்தி செய்ய முடியலையேன்னு வருத்தப்பட்டா. அப்போ எனக்கு வயசு என்னமோ 5 வயசு தான். எனக்கு எங்கள் அம்மா கிட்ட பிரியம் ரொம்ப அதிகம். அதனால் நான் அவளை விட்டு போகாமையே இருந்தேன். எங்கேயானு நம்ம அவளை விட்டு அந்தண்ட எந்தண்ட போகும்போது அவளுக்கு மரணம் வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தினாலேயே நான் அவளை விட்டு போகாமல் இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு பசுமாடு கறக்கிறதுக்காக எங்கள் அம்மா வீட்டை விட்டு வெளியே போனால் அப்போ அவளை ஒரு பாம்பு கடிச்சுடுத்து. எனக்கு இருந்த ஒரே துணையோ போச்சு. எங்கள் அம்மா இறந்து போனாள். அதுக்கப்புறமா சரி, இது பகவத் அனுகிரகம் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிண்டு நான் வடக்கு திசையை நோக்கி போனேன். காடு மேடுகள், பூமி, மலை அடிவாரங்கள், தோட்டங்கள், அழகான மலை, ஓடை, பறவை இப்படின்னு பார்த்துட்டே போயிட்டே இருந்தேன். ஒரு பயங்கர வனத்தை பார்த்தேன். அதில் மூங்கில்கள், நாணல் புதர்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒரே அளப்பாக இருந்தது. துஷ்ட யானைகளும் மலைப்பாம்புகளும் நரிகளும் உலாவின் இருந்தது. பார்க்க பயங்கரமாக இருந்தது. அங்கே அதுக்கு பக்கத்தில் அருகில் ஒரு ஓடையில் ஜலம் போகிறத பார்த்தேன். எனக்கு தண்ணி தாகமாக இருந்தது. அதனால் அங்கே போய் என்னுடைய தாகத்தை தீர்த்துண்டு அங்கேயே குளிச்சுட்டு என்னுடைய கடமைகளெல்லாம் முடிச்சுண்டேன். சஞ்சாரம் இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒரு அரச மரத்தை பார்த்தேன். அதுக்கு அடியில் உட்காந்துண்டு பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணினேன். அவருடைய தாமரை பாதங்களை தவிர வேறு எந்த நினைவுமே இல்லாமல் அவரையே தியானிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த தியானத்தினால எனக்கு அப்படியே கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பொங்கியது. அது மட்டும் இல்லை, என்னுடைய ஹிருதயத்தில் பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படியே பிரகாசித்தது. அதை பார்த்தோன்னா அப்படியே எனக்கு மயிர் கூச்சல் எடுத்து பகவானை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கோ. அந்த ஆனந்த பிரவாகத்தில் நான் என்னையும் மறந்து மனசில் தோணின அந்த பகவானுடைய ரூபத்தையுமே மறந்துவிட்டேன். உடனே என்ன ஆச்சு, மனசில் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பகவானுடைய ரூபம் அப்படியே மறைஞ்சுடுத்து. ஆஹா, பகவானை காணுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு வருத்தப்பட்டேன். அதனால் மறுபடியும் தியானம் பண்ணேன். பகவானை திருப்பி பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு கவலையாக இருந்தேன். அப்போது ஆகாசத்தில் ஒரு கம்பீரமான குரல் கேட்டது. நீ சாதுக்களுக்கெல்லாம் சிசுரூஷ பண்ணினதுனால உனக்கு என்னிடத்துல ஒரு நல்ல பக்தி ஏற்பட்டது. அதனால நீ என்ன பார்க்க முடிஞ்சது. ஆனால் இந்த ஜென்மத்தில்
நீ என்னை பார்க்கறதுக்கு தகுதி உள்ளவன் இல்லைப்பா. பாபங்கள்லாம் போகலைன்னா நீ எத்தனை தரம் முயற்சி பண்ணினாலும் என்னை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். அப்போது நமக்கு என்ன தோன்றுறது? ஒரு தரம் அப்போ மனசில் காட்சி கொடுத்தாரே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோன்றது இல்லையா? ஸோ அப்போ பகவான் சொல்கிறார், ஒரு முறை என்னை காட்டியதின் காரணம் என்னை நீ மேலும் மேலும் பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை உனக்கு ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு தரம் பார்த்த ரூபத்தை மறுபடியும் இப்போ இவரே மனசுலேருந்து பகவான் மறைஞ்சுட்டார் ரூபம்னு, ஐயோ பகவான் போயிட்டாரே அப்படின்னு கவலைப்பட்டு மறுபடியும் தியானம் பண்ணுறாரு. எதுக்கு பண்ணுறார்? பகவானை பார்க்கணுங்கிற ஆசை தான். அந்த ஆசையை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் என்னுடைய ரூபத்தை காமிச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால மனசை என்னிடமே செலுத்து, என்னையே நினச்சி தியானம் பண்ணு. ஒரு நாளைக்கு இந்த லோகத்தை விட்டுட்டு என்னுடைய பக்தனாக நீ ஆகிவிடுவாய். உனக்கு அடுத்த பிறவியிலும் கூட முற்பிறவியினுடைய ஞாபகம் தவறாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுறார். நாரதர் அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறார். என்னோட ஆசைகள் கர்வம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானுடைய நாமத்தையே சொல்லிண்டு அவருடைய லீலா விபூதிகளை நினச்சி என்னுடைய காலத்தெல்லாம் கழிச்சுண்டு பகவான் அனுகிரகித்த என்னோட அந்த கடைசி காலம் எனக்கு எப்போ வரப்போகிறது அப்படின்னுட்டு சந்தோஷமாக எதுலேயும் பற்று இல்லாமல் பூமியில் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஒரு நாள் ஆகாசத்தில் மின்னல் வருவது போல திடீரென்று அந்த மரண காலம் வந்தது. எப்பேற்பட்டவாளாக இருந்தாலும் சரிதான், பிறந்துட்டோன்னு சொன்னால் மரணம்ங்கிறது ஒன்று நிச்சயம். அதே போல் அவருக்கும் அந்த மரண காலம் வந்தது. பிராரப்த கர்மம் முடிஞ்சது, என்னுடைய சரீரம் கீழே விழுந்தது. அந்த கல்பத்தோட முடிவில் இந்த ஜகத்தை சம்ஹரித்து தன்கிட்ட லைக்க பண்ணுற பகவான் இருக்காரே, அவர் பிரளய ஜலத்தில் சயனம் பண்ணிட்டு இருந்தார். பகவானுடைய நாபி கமலத்தில் பிரம்மா இருந்தார். அவருடைய மூச்சு காற்றுல நான் போய் கலந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் 1000 சதுர்யுகங்கள் முடிஞ்சு, அதாவது பிரம்மதேவருடைய ராத்திரி, பிரம்மாவுக்கு ஒரு ராத்திரிங்கிறது 1000 சதுர்யுகங்கள். அது முடிஞ்ச உடனே மறுநாள் பிரம்மா எழுந்துட்டு இந்த லோகத்தை சிருஷ்டிக்க ஆரம்பித்தார். அப்போது மரிசி போன்ற மகரிஷிகளோடு நானும் தோன்றினேன். பகவான் இந்த வீணையை கொடுத்தார். அவருடைய கதைகளை எல்லாம் இதன் மூலமாக நான் பாடிக்கிறேன். அவர் அனுகிரகத்தினால 3 லோகங்களிலும் சஞ்சாரம் பண்ணுறேன். அவள் கதைகளையெல்லாம் பாடக்கூடிய என் மனசில் பகவான் எனக்கு அடிக்கடி தரிசனம் தரார். விஷய சுகத்தில் ஆசை இருக்கிறவாளுக்கு பகவானுடைய லீலைகளை வர்ணிப்பதும் கேட்பதும் மட்டும்தான் சம்சாரத்தை கடக்க ஒரு ஓடமாக பயன்படுறது. வேறு எந்த உபாயத்தாலும் சுத்தமாகாத மனசு பகவானை சேவிப்பதால் சுத்தப்படுறது. என்னுடைய பிறப்பை பற்றி என்னுடைய ரகசியங்களெல்லாம் பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன். அதனால் நீங்கள் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சேன்னா பகவான் குணங்களை எல்லாரும் அனுபவிக்கும்படியா அவருடைய சரித்திரங்களை ஒரு பிரபந்தத்தை நீங்கள் எழுதுங்கோ. அதில் அவருடைய குணங்களை எல்லாம் நல்லா விவரமாக சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வீணையை வாசிச்சுண்டு சகல லோகத்தையும் சம்சார துக்கத்திலிருந்து காப்பாற்றக்கூடிய அந்த நாரத பகவான் புறப்பட்டார். இதோட இந்த அத்தியாயம் முடியறது. இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த 7வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.